नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 1.5 मध्ये एक्झाम्पल नंबर 4 आपण बघतो आहोत. द डिनॉमिनेटर ऑफ ए फ्रॅक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. Here we have to find out fraction. For that purpose, fraction means numerator upon denominator. So let the numerator be x and denominator b. न्यूमरेटर जर x आहे तर डिनॉमिनेटर कसा सांगितलं त्यांनी 4 more than twice its न्यूमरेटर. न्यूमरेटरची टॉईस म्हणजे 2x more 4, that means plus 4. This is denominator. Now by given condition, second condition अशी दिलेली आहे की denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. तुम्ही न्यूमरेटर काय मानला x, डिनॉमिनेटर काय मानला तुम्ही 2x plus 4. हे दोन्ही पण जर 6 ने रिड्यूस केले म्हणजे कमी केले तर तो जो न्यूमरेटर येईल तो 12 टाइम्स असेल डिनॉमिनेटरच्या. याचा अर्थ काय, हा न्यूमरेटर तो रिड्यूस करायचा 6 ने, हा डिनॉमिनेटर तो पण रिड्यूस करायचा 6 ने आणि न्यूमरेटरची 12 टाइम्स करायची, देन ते इक्वल होतील. सो दिस इज द कंडिशन गिवन. नाउ सॉल्व. 12x minus 12 6 is 72 is equal to 2x plus 4 minus 6. Now then 12x, this 2x is taken to left side, it will become minus 2x, and this 72 is taken to right side, it will become positive. So 4 minus 6, that is minus 2, and this 72 is taken to right hand side, will become positive. So 12x minus 2x, that is 10x. 72 minus 2, that is 70. So 10x is equal to 70. So x is equal to 7. X means numerator. Therefore numerator is 7. Now what is denominator? Denominator is 2x plus 4. So 2x plus 4, that means 2 into x is 7 plus 4. So 2 7s are 14 plus 4 will be 18. In this way denominator will be 18. So required fraction will be what? Numerator upon denominator. Numerator is 7, denominator is 18. So 7 by 18 is the required fraction. Now example number 5. Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. So here two types of boxes, A and B. So we have to find out weight of each type of box. So we can start in this way. Let x kg weight of box of type A and y kg weight of box of type B. Now by first condition, what is first condition? First condition is that 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck
इट वेज 10 टन्स. तुम्हाला माहिती आहे 1 टन म्हणजे 1000 किलो. 10 टन म्हणजे 10,000. सो फर्स्ट कंडिशन विल बी 150x plus 100y is equal to 10,000. That means 10 ton. So if you divide by 10 or cancelling 1 0, you will get equation 15x plus 10y is equal to 1000. This is equation number 1. Now by second condition is that but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. घेतले तर it is fully loaded. Fully loaded म्हणजे तेव्हा वजन होणार 10 ton. So from this you can write 260x plus 40y is equal to 10 ton. That means 10,000. Again cancelling single zero, you will get 26x plus 4y plus 1000, equation number 2. Now we have to solve these equation 1 and 2 by using Cramer's rule. In case of Cramer's rule तुम्हाला माहिती आहे पहिला जो डिटर्मिनंट असतो तो D, तो असतो x आणि y, x आणि y च्या सहगुणकांचा. सो हाऊ टू सॉल्व यू नो, 15 into 4 मध्ये मायनस साइन, 10 into 26, 15 into 4 60 आणि 10 into 26, this product is 260. So subtraction will be minus 200. So D is equal to minus 200. आता आपण dx कसा लिहितो तुम्हाला माहिती, replacing x coefficient of both the equations by constant and y coefficient of both the equations as it is. याला सॉल्व कसं करणार, 1000 into 4 असा गुणाकार घेणार, दॅट इज 4000, मध्ये मायनस साइन देणार आणि 10 into 1000 विल बी 10,000. सो 10,000 minus 4000 दॅट इज 6000, मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे minus 6000. दिस इज dx. dy काय, dy मध्ये आपण परत y चे कोएफिशियंट बदलणार, दोन्ही इक्वेशनचे y चे कोएफिशियंट बदलायचे, त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट ठेवायचा, तेव्हा x चे जसेचे तसे राहणार परत. सो 15 into 1000 that is 15,000 minus 1000 into 26 that is 26,000. So 26,000 minus 15,000 will be 11,000 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणून minus 11,000. So dy is equal to minus 11,000. Now by Cramer's rule x is equal to dx upon d, that means minus 6,000 upon minus 200. हे मायनस मायनस होणार कट म्हणजे प्लस, हे 2 झिरो याचे 2 झिरो याचे कट, 230 जा 60. सो या ठिकाणी x इज इक्वल टू 30 येणार. नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दॅट मीन्स minus 11,000 upon minus 200. अगेन मायनस मायनस विल बिकम प्लस, 2 zeros cut and dividing by 2 to 110 will be 55. So y is equal to 55. In this way, weight of each box of type A is 30 kg and weight of each type of box B is 55 kg. Example number 6 बघा. Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. If it takes 5 hours to complete the journey, find the distance we shall traveled by bus. 1900 किलोमीटर अंतरापैकी काही किलोमीटर अंतर विशाल बसने गेला, उरलेलं अंतर तो विमानाने गेला. सो बाय फर्स्ट कंडिशन काय होईल की एक्स अँड वाय बसने आणि एरोप्लेनने दोन्ही मिळून तो 1900 किलोमीटर गेला, हे इक्वेशन फर्स्ट. आता सेकंड इक्वेशन कसं मिळवायचं ते जरा नीट बघा. वी नो फॉर्म्युला, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. वेग गुणिले वेळ म्हणजे अंतर. यावरून आपण
टाईमसाठी जो फॉर्म्युला बनवू शकतो तो असा की हा डिस्टन्सच्या खाली स्पीड घ्यायचा, म्हणजे तुला मिळणार टाईम. सो टाईम इज इक्वल टू काय येणार, डिस्टन्स अपॉन स्पीड. आता बसने जाण्यासाठी किती वेळ लागला ते सेपरेट शोधून काढा, एरोप्लेनने जाण्यासाठी किती वेळ लागला ते शोधून काढा, आणि या दोन्ही वेळांची बेरीज म्हणजे टोटल त्याला प्रवासाला लागणारा वेळ, म्हणजे तो दिलेला आहे तुला 5 hours. मग बसने किती वेळ लागला आणि विमानाने किती वेळ लागला हे शोधा. सो फाइंड द टाइम टेकन बाय बस. So time taken by bus is given by distance traveled by bus is x kilometer and speed 60 kilometer per hour. So in this way, this is the time taken इतके hours, x upon 60 hours त्याला वेळ लागला बसने जायला. मग विमानाने time taken by aeroplane is given by y upon 700. त्याला y किलोमीटर एवढा अंतर तो चाललेला आहे, आणि विमानाचा वेग होता म्हणजे स्पीड होता 700 किलोमीटर पर आवर. याने तुला जो मिळाली ती वेळ मिळालेली आहे विमानासाठी. सो बससाठी वेळ लागली x upon 60, विमानासाठी वेळ लागली y upon 700. या दोघांची ॲडिशन म्हणजे टोटल टाईम टेकन टू कम्प्लीट द जर्नी. सो x upon 60 plus y upon 700 is equal to 5 hours. This is equation number 2. Now solving equation 1 and 2 by Cramer's rule. क्रॅमर्स रूलसाठी पहिल्यांदा आपल्याला डी काढावा लागतो. डी म्हणजे डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट म्हणजे काय, पहिल्या इक्वेशनचे एक्स आणि वायचे सहगुणक, दुसऱ्या इक्वेशनचे एक्स आणि वायचे सहगुणक. मग ह्याला कसं सोडवणार तू, 1 into 1/700 मध्ये मायनस साईन देणार, आणि मग 1 into 1/60 लिहिणार. अशा रीतीनं 1 into 1 म्हणजे 1/700 मायनस 1 into 1 म्हणजे 1/60. मग हा क्रॉस प्रॉडक्ट करला, 60 मायनस 700 अपॉन हा प्रॉडक्ट घ्यायचा, 700 into 60. सो 700 minus 60 that is minus 640 upon this product is 42,000. मग हा झिरो कट म्हणजे -64 अपॉन 4200 असा डीची किंमत मिळाली. त्यानंतर डी एक्समध्ये काय करतो आपण, फर्स्ट कॉलम एक्सच्या सहगुणकाचा असतो तिथं आपण कॉन्स्टंट लिहितो. पहिल्या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट आहे 1900, दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट आहे 5, आणि हे ॲज इट इज. मग परत हा गुणाकार केला, 19 into 1/700 मध्ये मायनस साईन 1 into 5. मग काय झालं, हा झिरो हा झिरो हा झिरो हा झिरो कट, म्हणजे 19/7 minus 5 into 1 5. So if you solve this by cross multiplication, 19 minus 7 5 35 आपण परत 7 लिहायचा. सो 19 आणि 35 यांची सबट्रॅक्शन जर केली तर ती येते -16 आणि हा अपॉन 7. सो दिस इज डी एक्स. नाव डी वाय कसं करतो, एक्सचे कोइफिशियंट आपण जसे तसे ठेवतो, आता वायचे कोइफिशियंट आपण कॉन्स्टंटने बदलतो. मग परत याला सोडणार 5 into 1 दॅट इज 5, आणि हा गुणाकार येणार 1900 into 1/60. मग हा एक झिरो हा एक झिरो कट केला. सो 5 into 6 असं सोडवायचं, 5 into 6 दॅट इज 30, मध्ये हे मायनस साईन आणि हे 190 ॲज इट इज अपॉन हा 6 लिहायचा. सो 190 minus 30 दॅट इज 160 अपॉन 6. अशा रीतीनं डी वाय झाला -1/60 अपॉन 6. नाव बाय क्रॅमर्स रूल, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी. एक्स इज व्हॉट, -16/7 अपॉन डी इज व्हॉट, -64 अपॉन 4200. मग हे जे दोन अपूर्णांक आहेत हे इन्व्हर्सली मल्टिप्लाय करायचे, म्हणजे उलटून गुणिले करायचे, म्हणजे -16/7 ॲज इट इज राहणार, आणि हे जे डिनॉमिनेटर आहे हे 4200 वर येईल आणि 64 खाली येणार. आता याला आपण शांतपणाने भागायचं. बघा, 7 1 जा 7, 7 6 जा
42 हा 0 हा 0 तसाच्या तसा. इकडं 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 आणि फायनली या 4ने जर 600ला डिवाइड केलं तर तो येणं 150. अशा रीतीनं एक्स इज इक्वल टू फायनली आलं 150 किलोमीटर. सिमिलरली वाय इज dy अपॉन डी. dy आहे -160/6 अपॉन डी आहे -64/4200. सो हे -160/6 ॲज इट इज इंटू हे इन्व्हर्सली मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 4200 वर 64 खाली आणि मायनस साईन ॲज इट इज. सो मायनस मायनस हे प्लस होणार आहे. आता परत 6ने 4200ला भागलं तो 700चा भाग गेला. आपण जर याला 32ने भागलं तर 32 5 जा 160, 32 2 जा 64. मग परत 2ने या 700ला भागलं ते येतं 350. अशा रीतीने 5 इंटू 350 विल बी 1750 किलोमीटर. दिस इज वाय. सो इन शॉर्ट तुम्हाला विशालने बसने किती किलोमीटरचा प्रवास केला हे विचारलं होतं. तुम्ही म्हणायचं विशाल ट्रॅव्हल्ड 150 किलोमीटर बाय बस. आणि जर तुम्हाला एरोप्लेनचं लिहायचं असेल अँड 1750 किलोमीटर बाय एरोप्लेन.